উপস্থিত শ্রদ্ধেয় নুসিও চর্চ কচারি, সকল ফাদারগণ, ব্রাদারগণ, বিভিন্ন সংঘ থেকে আগত সিস্টারগণ, আপনাদের সাথে শ্রদ্ধাবান সকলকে এই সন্ধ্যাকালীন শুভেচ্ছা জানাই। সত্যি আমরা শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয় হারোডিস সিএসসিকে হারিয়ে শোকাহত। আজকের দিনে বিশেষ খ্রিস্টজাগ অনুষ্ঠানে ওদের স্বাগত জানাই। এখানে আমি সকলের সুবিধার্থে আজকে ব্রাদারের মহাপ্রায়ণে পবিত্র খ্রিস্টজাগের কাঠামো সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছি। সর্বপ্রথমে থাকবে শ্রদ্ধেয় ব্রাদারের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ, ক্রুশের চিহ্ন, ক্ষমা প্রার্থনা। প্রথম পাঠ যথাক্রমে মঙ্গল সমাচার, এরপর থাকবে অর্পণ গীতি, প্রসাদ গীতি, শেষ গান, সর্বশেষ ডোবারুতি জনশিল্প, এরপর থাকবে স্মৃতিচারণ এবং সর্বশেষ থাকবে প্রভিন্সিয়াল ব্রাদার শুভ লরেন্স সিএসসি এর বক্তব্য থাকে। আমি সকলকে আন্তরিকভাবে এবং সক্রিয়ভাবে খ্রিস্টজাগে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। पुत्र ও পবিত্র আত্মার নামে আমেন। প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার একত্রতা তোমাদের সকলের অন্তরে বিরাজ করুন। Dear fathers, sisters and brothers, we are in a sad moment.
we are here to pray for our dear friend, Brother Bijoy. And first of all, in the name of the Holy See, and I, representing the Holy Father, would like to extend deep condolence to the Holy Cross family, brothers, fathers, and the sisters at the loss of Brother Bijoy. You know, Holy Cross fathers, family, I would say Holy Cross family, did a wonderful evangelization work in Bangladesh. Actually, they made the basis of the Catholic Church in Bangladesh from 1853 onwards. So for that, the church in Bangladesh is grateful to the Holy Cross family, and in that, the contribution of Brother Bijoy in this evangelization of this country is great. And now I would like to extend the condolences to the family members, those who are here, and also particularly the brothers' family here. You know, Jesus said, I have chosen you and I have commissioned you to bear fruit. I think as long as Brother Bijoy is concerned, this word is really fulfilled in his life. He did a marvelous job, especially for the evangelization, formation of the youth, vocation to the brotherhood, education of the youth. He did marvelous job. And he has done a lot. And he had a compassionate heart, loving heart. And he was always available for support and help of anybody. So that is what I noticed in Brother Bijoy. His nature of helping others, his nature of taking care of youth, that is a great help. I would like to say a personal thing. You know, for the last 6.5 years, I knew Brother Bijoy as the provincial of the brothers, Holy Cross Brothers, then as president of BCR. For various occasions, I had to talk to him, and he was also a personal advisor to me since I was very new as the nuncio in this country. So he was very helpful to me, giving me very valuable and objective advice. I am very grateful to him for that. And one more thing I have to tell you, the work he did for the preparing the visit of the Holy Father, I cannot forget that one. He, especially, you remember, the Suravadi Udyan altar where the Holy Father had the Mass. It was his plan, his design. He is the one who did for it. And I remember we, with Brother Bijoy and myself, there was one more auxiliary bishop, Sharon. We went to see the minister of PWD section, and he was very helpful to us. Then with the team, they were seeing our project and so on. They were asking questions, and they were telling some probably objections and so on. But Brother Bijoy, very precise. Every objection, he had an answer. And every question, every doubt, he had an answer. He was a genius, I should say, in that respect. And so we shall pray for him. And in my view,
He was a genius, he was an engineer, and he was an asset to the Catholic Church in Bangladesh. So let us pray for his soul, and may God take him up. And as we are celebrating the Ascension tomorrow, may Brother Bijoy also be with Jesus in heaven, enjoy the peace and joy with the saints and the angels. May God bless and give him eternal rest. খ্রিস্টে আমার ভাই ও বোনেরা, এই অনুষ্ঠানে আমরা যোগরূপে অংশগ্রহণ করতে চাই, কিন্তু আমরা পাপ করেছি। এসো প্রভুর কাছে এবং এখানে উপস্থিত সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। হে করুণাময় পিতা, তোমার কাছে এবং ভাইয়েরা, তোমাদের কাছে আমি স্বীকার করি যে আমি কথায় কাজে ও চিন্তায় পাপ করিয়াছি, অবহেলা করিয়া পাপ করিয়াছি। এই সকল আমার অপরাধ, হে করুণাময় মারিয়া, হে স্বর্গীয় দূত সাগর এবং ভাইয়েরা, বিনতি করি তোমরা সকলে প্রভু পরমেশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করো। করুণাময় পিতা, আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং অনন্ত জীবন দান করুন। হে প্রভু দয়া করো, হে খ্রিস্ট দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো। এসো প্রার্থনা করে। হে পরমেশ্বর, পরম পূর্ণতা তুমি, আমাদের সঙ্গব্রাতা ব্রাদার বিজয় রডরিক সিএসসি খ্রিস্টের ভালোবাসার কাঙ্গাল হয়ে আজীবন পূর্ণতা সাধনের পথে এগিয়ে চলতে প্রয়াস ছিলেন। ওগো করুণাময়, আমরা এখন তার চিরশান্তি কামনায় যে প্রার্থনা জানাই, তুমি তা সদয় শুনো। তোমার পুত্র যিশু যখন মহাগৌরবে ফিরে আসবেন, আমাদের এই ভাই তখন যেন তাকে জাগ্রত অন্তরে বরণ করে নিতে পারেন। তার সকল সঙ্গ ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেও যেন পূর্ণতার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু খ্রিস্টের নামে প্রার্থনা করি, পবিত্র আত্মার সঙ্গে তোমার সঙ্গে জীবনময় সমুদায় স্বরূপে তিনি যুগে যুগে বিরাজমান। ঋষি যোবের কাহিনী হতে পাঠ। দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জরিত যোব একদিন বলে উঠলেন, হায়রে মানুষ, জন্ম তার নারীর গর্ভেই, কত স্বল্প তার পরমায়ু, আর তাও দুঃখ বিপদেই ভরা। হায়, সে যেন ফুলের মতো ফোটে আর শুকিয়ে যায়, সে যেন ছায়ারি মতো এসেই পালায়, থাকে না কিছুতেই। আর এমন একজনের দিকে তুমি কিনা চোখ মেলে চাও? তোমার সামনে ডেকে তার কিনা বিচার করতে চাও? হায়রে মানুষ, মৃত্যুতেই তার সব শেষ। মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তারপরে কোথায় থাকে? উবে যায় সাগরের জল, ফুরিয়ে যায়, শুকিয়ে আসে নদীর প্রবাহ। মানুষ শায়িত হয় আর ওঠে না কখনো। সে জেগে ওঠার আগে, ঘুম ছেড়ে উঠবার আগে বরং মিলিয়ে যাবে আকাশমণ্ডলে। আহা, সেই অধলোকে লুকিয়ে যদি রাখতে আমায়, তোমার এমন ক্রোধ শান্ত না হয় যতদিন।
কোথাও গোপনে যদি রাখতে আমায়, সেই সঙ্গে আহা যদি স্থির করে রাখতেই তুমি, কখন আমার কথা তুমি মনে আনবে আবার। কিন্তু হায়, একবার মরে গেলে মানুষ কি বেঁচে উঠতে পারে কোনো দিন? তাহলে তো আমার এই দাস্যবৃত্তি চলে যতদিন, মুক্তির পথ চেয়ে ততদিন প্রতীক্ষায় থাকতাম আমি। তারপর ডাক দিতে তুমি, সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও দিতাম। তোমার সৃষ্টি এই আমাকে দেখবে বলে তার ব্যাকুল হতে তুমি। প্রভুর বাণী। শোনো, প্রভু বলছেন, আমি পুনরুত্থান, আমি জীবন। যে আমায় বিশ্বাস করে তার মৃত্যু হবে না কখনো। প্রভু আপনাদের সহায় থাকুন। সাধুর জোহন রচিত মঙ্গল সমাচার। বেথানিয়া গ্রামের কাছে যিশু যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, লাজারের বোন মারিয়া সেখানে এসে তাকে দেখতে পেলেন। তখন তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে তিনি বললেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে আমার ভাই মারা যেত না। যিশু যখন দেখলেন মারিয়া কাঁদছেন এবং তার সঙ্গে যে ইহুদিরা এসেছে তাদেরও চোখে জল, তখন তার প্রাণ আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ল। তিনি গভীরভাবে বিচলিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথায় রেখেছ তাকে? তারা বলল, আসুন প্রভু, দেখবেন, আসুন। এবার যিশু কেঁদে ফেললেন। ইহুদিরা বলল, দেখো উনি তাকে কত ভালোবাসতেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন বলল, উনি তো সেই অন্ধ লোকটির চোখ খুলে দিয়েছিলেন। লাজারকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উনি কি কিছুই করতে পারতেন না? যিশু এবার আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি এবার সমাধিটির কাছে গেলেন। সমাধিটি ছিল ছোট্ট গুহার মতো একটি জায়গা। তার মুখে একখানা পাথর খাড়া করে রাখা হয়েছিল। যিশু বললেন, পাথরটা সরাও। মৃত লাজারের বোন মার্থা বলে উঠল, প্রভু, আজ তো 4 দিন হতে চলেছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই দুর্গন্ধ হয়ে থাকবে। উত্তরে যিশু বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে বিশ্বাস থাকলে তুমি পরমেশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে? তখন পাথরখানা সরানো হলো। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে যিশু আবার বললেন,
পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলেই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অবশ্য জানতাম যে তুমি সর্বদাই আমার প্রার্থনা শুনে থাকো। তবে আমার চারপাশে এই সমস্ত লোক যে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই জন্য আমি এই কথা বললাম, যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারো যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ। এই কথা বলার পর যিশু জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, লাজার বেরিয়ে এসো। যে লাজার মারা গিয়েছিলেন তখন বেরিয়ে এলেন। তার হাত পা তখন কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা, তার মুখ তখনও কাপড় দিয়ে জড়ানো। যিশু এবার বললেন, ওর সব বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও। যে ইহুদিরা সেদিন মারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং যিশু যা করেছেন তা নিজের চোখেই দেখেছিল, তাদের অনেকেই তখন তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল। প্রভুর মঙ্গলময় বাণী। আজকের সুন্দর সন্ধ্যায় আমাদের মাঝে অনেক ফাদারগণ রয়েছে। আমাদের মনোনীত ননসিও আমাদের সঙ্গে আছেন, অনেক ব্রাদার সিস্টার এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বিজয়ের পরিবারের লোকজন আছেন। সবাইকে আমি সন্ধ্যার শুভেচ্ছা জানাই। আজ আমাদের ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু যে পাঠটা শুনেছি মঙ্গল সমাচার থেকে, প্রভু তাকে ডেকেছেন, সে জীবিত হয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি বিজয়ের সঙ্গে হয়তো আমার দেখা হবে, সেই স্বর্গধামে আমাদের সবার দেখা হতে পারে। তার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত, তারা আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। তার জন্ম 7758 আর আমার জন্ম 7755। একই মাসে আমাদের দুজনের জন্ম। ওর জন্ম 7, আমার জন্ম 22। আমরা আনন্দ করতাম, ভুলতাম না শুভেচ্ছা জানাতে। আজ তার মৃত্যু দিবস। সে আমার 3 বছরের ছোট, কিন্তু আমার সঙ্গে তার একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল, কাজের সম্পর্ক ছিল, দায়িত্ববোধের সম্পর্ক ছিল। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় 1977। তার বড় ভাই চিত্ত রড্রিক্স আমাদের এই স্কুলের ইলেকট্রনিক্স টিচার ছিলেন। খুব ভালো মানুষ ছিলেন, খুব নম্র মানুষ ছিলেন। তিনি অনেক দিন আগে চলে গিয়েছেন, তার জন্য আমরা শোকাহত ছিলাম। ব্রাদার বিজয় এখানে থাকতেন 1984-এ, আর তখন আমি নটরডামে ছিলাম। নটরডামে থেকে আমি আসা যাওয়া করে এই স্কুলে কাজ করতাম, আর বিজয় এখানে থাকতেন। ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন এবং স্কুলে এসে বিকালে কাজ করতেন এবং স্কুলে আমাদের সাহায্য করতেন। আর আমি 1984-এ নারিন্দা চলে আসি, আর তার সঙ্গে প্রায় 12 বছর এই বাড়িতে একসঙ্গে আমরা এই স্কুলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছি। তার ফল এখন দেখতে পাচ্ছেন।
এইসব বিল্ডিং ওইসব বিল্ডিং। আর তার কর্মক্ষমতা তীক্ষ্ণ ছিল, তার বুদ্ধি প্রখর ছিল। বিভিন্ন বড় বড় সিদ্ধান্তর সময়ে তিনি আলাপ করে নিতেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সেই কাজটা করতেন না। বিজয় অল্প বয়সী বড় বড় দায়িত্ব পেয়েছেন, তার থেকে তার মাথার দাম মনে হয় অনেক বেশি বড় ছিল। তার অন্তর ছিল অনেক বড়, উদার অন্তর। তার একটা গুণ ছিল, যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারলে অন্যজনের চিন্তাকেও তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন। নিজের চিন্তার মধ্যে তিনি থাকতেন না। যখন যুক্তিতে মিলত যে হ্যাঁ ওইটা ভালো, তিনি গ্রহণ করতেন। আমি যখন তার সঙ্গে আলাপ করতাম, আমার যুক্তি যখন দেখতো ভালো, সে সেটা গ্রহণ করত। সেদিকে আমি অভিজ্ঞতা করেছি, তার সঙ্গে আলাপ করলে সমাধান সহজ। তার নম্রতা ছিল, তিনি দূরদর্শন চিন্তা করতে পারতেন ভবিষ্যতে কি হবে। তার কথা বলার ক্ষমতা ছিল, তার গরিবের প্রতি ভালোবাসা ছিল, তার দায়িত্ববোধ ছিল, দায়িত্ব জ্ঞান ছিল। অন্যকে কিভাবে উপকার করা যায় সেটার চিন্তা সবসময় তিনি তার মাথায় রাখতেন। তার পরিচালনা করার একটা আলাদা কায়দা ছিল, ভালোবাসার গুণ ছিল বলে সেই কায়দাটা নম্রতার মধ্যে চলে আসতো। সে উৎসাহ দিতেন। বিশেষভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অনেক অবদান ছিল, অনেক অবদান ছিল, চেতনা ছিল। তিনি যে কোনো কাজকে গ্রহণ করতেন, কোনো কাজকে তিনি ঘৃণা করতেন না। তিনি 3 বার প্রভিন্সিয়াল ছিলেন। তারপরে তিনি গরিব দুঃখী ছেলেদের মানুষ করার জন্য নারিন্দা আসলেন। তিনি কত নম্র ছিলেন, নিচেও নামতে পারতেন, উপরে উঠতে পারতেন। আসলে তিনি ছিলেন একজন মানুষ। শুধু মানুষ বললে হবে না, তিনি ছিলেন একজন ভালো মানুষ। ভালো মানুষ যাকে আমরা বলি যার ভিতরে মনুষ্যত্ব ছিল, সেই মানুষ। সম্প্রদায় কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, সম্প্রদায়ের সব ব্রাদার কিভাবে সুন্দরভাবে চলবে, আমরা বাংলাদেশ মণ্ডলীতে কিভাবে সাহায্য করব, বাংলাদেশ মণ্ডলীতে গঠন কাজে কিভাবে সহায়তা করব, তিনি সেই চিন্তা করতেন। পাস্টোরাল কাজ করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করতেন। স্কুলে যাবে, তারপরে বিকালে আবার ফাদারদের বা গ্রামে যাবে, যাতে মণ্ডলীর মঙ্গল হয়, মণ্ডলীর মানুষ উপকৃত হয়। সব সময় তিনি ভবিষ্যতে চিন্তা করতেন। অনেক ব্যাপারে আমার সঙ্গে তিনি আলাপ করতেন, যা ভালো চিন্তা করে আমার কাছ থেকে আপাতত সেটা তিনি গ্রহণ করতেন। তার কথা কত বলবো, বলে শেষ করা যাবে না, বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিটা তার চলাফেরায়, প্রতিটা কাজের মধ্যে আমি দেখতে পাই ঈশ্বরের উপস্থিতি। তার একটা কনসার্ন ছিল, আমার প্রতি একটা ভালোবাসা ছিল। আমার কোনো আত্মীয় স্বজন ঢাকা টাউনে ছিল না। আমরা ইন্ডিয়া থেকে আসছিলাম বাংলাদেশে, ও জানতো। যখন এই বাড়িতে ছিলাম, সবাই রোববারে ছুটি থাকতো আমাদের, এদিক সেদিক চলে যেত, আমি একা থাকতাম। কিন্তু বিজয় আমাকে তাদের আত্মীয় স্বজন ভাই বোনদের কাছে নিমন্ত্রণ পেলে আমাকে দিয়ে যেত, চলো আমাদের সঙ্গে। এই যে তার যে একটা আন্তরিকতা, তার যে অন্যের প্রতি ভালোবাসা,
সেটা আমি তার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেয়েছি। যখন তার আর্থিক তার দু বছর আগে আমাদের এক উকিল উপকারী বন্ধু আমাদের ডিয়াং জায়গা নিয়ে গন্ডগোল ছিল, যার মাধ্যমে আমরা ওখানে কাজ করতেছিলাম। হঠাৎ করে তার অসুখ হয়, ব্রাদার বিজয় তাকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠান চিঠিপত্র দিয়ে, কিন্তু তিনি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসে মনে হয় 1 সপ্তাহ ছিল, তারপরে তিনি মারা যান ক্যান্সারে। তার ক্যান্সার ছিল। তারপরে আমাদের কাজকর্ম একটু থেমে যায়। আর সেই বিজয় ক্যান্সার থেকে মুক্ত করার জন্য যাকে পাঠালো ব্যাঙ্গকে, আর তিনি আজকে আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন সেই ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে। বিজয় তাকে অনেক সাহায্য করেছিল। তার মা বয়স্ক, পিসিমা 2 জন বয়স্ক, কাকিও বয়স্ক। তারা এখন চেয়ে আছে বিজয় কেমন আছে খবর পাওয়ার জন্য, বিজয় কেমন আছে তারা জানার জন্য। প্রায় 100-র কাছাকাছি তাদের বয়স। বিজয় চলে গেলেন। কি করুন এই দৃশ্য, এই দৃশ্য ভোলা যায় না। আমি প্রায় 18 বছর ডিয়াং ছিলাম। তার সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অতপ্রতভাবে জড়িত ছিলাম। যখন বিপদে পড়তাম তখনই ডাকতাম, তখনই তিনি প্লেনে বা ট্রেনে চলে আসতেন সমাধান করতে আমার সঙ্গে, সাহায্য সমাধানের জন্য। যখন সে তার চিন্তায় আর পারে না, যখন সে আর সমাধান দিতে পারে না, আর কোলায় না, তখন আমাকে বলতো তুমি প্রার্থনা করো, একটা সমাধান হয়ে যাবে। আমি চললাম ঢাকায়। যদি খারাপও হয়, খারাপ সিদ্ধান্ত হয়, তবু আমি মেনে নিব। আমি বলবো এটা ঈশ্বরের পরিকল্পনা, তুমি করে যাও, সম্প্রদায়ের জন্য তুমি করে যাও। সে আমার প্রতি যে একটা বিশ্বাস তার ছিল ঈশ্বরের দিক থেকে, সে আধ্যাত্মিক টান আমি সবসময় মনে রাখতাম, আর সেভাবে চলতাম। আমি তোমার সঙ্গে আছি, তুমি ভয় পেও না। তার অবদান যেমন আমাদের এই সম্প্রদায়ের, হলিক্রস সম্প্রদায়ের, যৌথ সম্প্রদায়ের, আমাদের ব্রাদার্সহুডের, তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল তার মনে। অসীম ভালোবাসা ছিল মণ্ডলীর জন্য, সার্বজনীন মণ্ডলীর জন্য, বিশপের জন্য, বিশপদের জন্য, অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য, বাংলাদেশের সিস্টার সম্প্রদায়ের জন্য। কিভাবে আমরা এই মণ্ডলীকে আরো উন্নত করতে পারবো, আরো ভালোভাবে চলতে পারবো, ঈশ্বরের জন্য মানুষ হবো এবং যিশুর লোক হয়ে উঠবো। কারিতাসের জন্য অনেক কাজ তিনি করেছেন, ছুটি নিয়ে গিয়েছেন। বিভিন্ন সঙ্গের জন্য তিনি এখান থেকে ছুটি নিয়ে গিয়েছেন, তাদের জন্য সময় দিয়েছেন। পবিত্র আত্মা তাকে দিয়ে কি না করিয়েছেন, পবিত্র আত্মা তাকে দিয়ে কোথায় কোথায় তাকে নিয়ে গিয়েছে। না খেয়ে থেকেছে, কোনো সময় দুপুরে খেতে পায়নি, তবু তিনি রাত্রি এসে আবার কম্পিউটারে বসে কাজ করেছেন। এই টেকনিক্যাল ব্রাদার ডোনাল্ড যাবার পরে উন্নতি শিখরে নিয়ে গিয়েছিল ব্রাদার বিজয়। তার সঙ্গে আমি ছিলাম 12 বছর। আমরা কি কাজ করেছি একসঙ্গে বলা যাবে না, অনেক কাজ। আমি ডিয়াঙে ছিলাম, আমি বেশি সামাজিক কাজ করতাম, গ্রামে যেতাম। বেশি গরিব মানুষ ছিল, তার কাছে আমি বলতাম বিজয় হিসাবে এত এই চ্যারিটি ফান্ডের টাকা তো দেখানো যাবে না, তুমি কি আলাদাভাবে কিছু টাকা দিবে? এখানে তো অনেক হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আছে, তারা তো সবাই এই সাহেব বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে, আমি কি করব? তখন তিনি আলাদাভাবে আমাকে সাহায্য করতেন এবং বলতেন তুমি কিছু চেতনা দাও যাতে ওরা নিজেরা কাজ করে খেতে পারেন। তখন আমি গরু ফার্ম করলাম, মুরগি ফার্ম করলাম, যাতে তাদের বলতে পারে ছোট ছোট খাবার বাড়ি করে তোমরা উন্নতি করো। শেষে অনেকে উন্নতি করছে, অনেকে আসেও নাই। তিনি এত পারদর্শী ছিলেন
ছোট থেকে এত জ্ঞানী ছিলেন, বাংলায় যেমন লিখতেন, ইংলিশে তিনি তেমন পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইংলিশ ওয়ার্ড একটাও ভুল করতেন না। আশ্চর্য, যদি কেউ দূরে থেকে বলতো তিনি ওটা ক্যাচ করে লিখে ফেলতো, পরে বলতো, যখন বলতো নিজে কোনো জায়গায় ভুল নেই। আর পবিত্র আত্মা তাকে কত শক্তি দিয়েছেন বাংলাদেশের মণ্ডলীর জন্য কাজ করতে। তার কাজ ছিল দিনাজপুর থেকে সেই টেকনাফ পর্যন্ত তিনি সারা বাংলাদেশে কাজ করেছেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, কিন্তু তিনি যতটুকু শিখেছেন তার 3 গুণ তিনি নিজের টেকনোলজি দিয়ে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তিনি কাজ করে গিয়েছেন। আমি অনেক সময় তার উপর রাগ করতাম। কোনো সিদ্ধান্ত তিনি নিত সেটা খুব জটিল এবং ভুল। আমি বড় ছিলাম তার থেকে, আমি বলতাম তুই এই সিদ্ধান্ত নিবি না, এটা ভুল। রাগ করতো, কলম ফেলে দিয়ে চলে যেত। তা আমি বলছি কি কলম ফেলে দে, কিন্তু আমি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরব না, কারণ এটা তুই ভুল করতেছিস, এটা সম্পাদের ক্ষতি হবে, তোর বদলাম হবে। ভাই দেখ তুই চিন্তা করে। কিন্তু 3-4 ঘন্টা পরে আইসা আবার আমাকে একটা সিগারেট দিত, যে ধর সিগারেট খা। তো আমরা দুজনে সিগারেট খেতাম। তারপর আমাকে বলতো তুই যদি রাগ না করতি আমি আসলে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতাম, তো তোর রাগে আমি থেমে গেছি, আর এখন আমি এই সিদ্ধান্ত নিব। আমি বলছি ঠিক আছে। তখন তার মঙ্গল হয়েছে, সম্প্রদায়েরও মঙ্গল হয়েছে। এরকম অনেকগুলা সিদ্ধান্ত দুজনে আলোচনা করে তারপরে নেওয়া হয়েছে। সত্যিকার ভালোবাসা, ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, পবিত্র আত্মার দান আমরা পেয়েছি। আজ আমি মর্মাহত। আমি প্রায় 2 মাস তার জন্য হোলি আওয়ার করেছি, পবিত্র ঘন্টা করেছি, রাত্রে 10:30 থেকে 11:30, শুধু তার জন্য, তাকে আরো অনেকদিন পাওয়ার জন্য। কিন্তু ঈশ্বর সাড়া দেয়নি। ঈশ্বরের প্রয়োজন রয়েছে, কারণ আমি দেখতে পেয়েছি তিনি 100 বছরের কাজ তিনি এই 62 বছরে করে গেছেন। 100 বছরে যা না পারত তিনি 62 বছরে তা করে গেছেন। তাই ঈশ্বর তাকে তার কাছে নিয়ে গেল। আমি দেখতে পেয়েছি তাকে আর রাখা যাবে না। আমি যখন চ্যাপেলে প্রার্থনা করেছি সেখানে এক ঘটনা ঘটেছিল। আমি এটা বলতে চাই কারণ এটা একটা ঘটনা। কারণ আমি পিরিজ, চিরামাটি পিরিজে আমি মোমবাতি জ্বালিয়েছিলাম। তারপরে মোমবাতি গলে পিরিজটা থেকে মোমবাতি নিভে গিয়েছে, সাক্রামেন্ট খোলা রয়েছে। আরো 10 মিনিট পরে আমি বেরিয়েছি, সাক্রামেন্ট দিয়ে দেখছি বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিন ব্রাদার উজ্জ্বল আমাকে বলে আপনি কালকে রাত্রে প্রার্থনা করেছেন? আমি বলছি হ্যাঁ। বলছে পিরিজটা ফেটে ওই টেবিলের উপরে কাপড়ে আগুন ধরেছিল। বলছি বিজয় আর আমাদের মাঝে থাকবে না, যিশু দেখিয়ে দিয়েছে তিনি নিয়ে যাবেন, তিনি নিয়ে যাবেন। তার ভালোবাসা সার্বজনীন ছিল। এক কথায় বাংলাদেশ মণ্ডলী তার সেবা পেয়েছে, বাংলাদেশে প্রত্যেকটা চার্চ তার সেবা পেয়েছে। আজ আমি এখন বলি আমি আনন্দিত, আমি উল্লসিত, আমার ক্লান্তি আমার দূর হচ্ছে। আমার ভাই সবার জন্য, বিশেষভাবে বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য অনেক 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 কিছু করে গিয়েছেন। যিশু মারিয়া যোসেফ তাকে তাদের সুন্দর ভালোবাসায় তাদের কাছে নিয়ে গিয়েছেন, তাদের কাছে স্থান দিয়েছেন। তার আত্মা যেন আমাদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনেন, আমাদের জন্য কৃপা বয়ে আনেন, আমাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ দিয়ে দেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। জয় যিশু, জয় যিশু, জয় যিশু।
মালা তোমারে পরাবো বলে, ভালোবাসা ফুল যতনে রেখেছি তুলে, মালা তোমারে পরাবো বলে, ভালোবাসা ফুল যতনে রেখেছি তুলে, ওরা তো দানে প্রিয় হয়ে কথা সৌরভে তুমি প্রসন্ন হও, আমার স্তুতির অঞ্জলি প্রভু। ভ্রাতৃগণ প্রার্থনা করো যেন আমার ও তোমাদের যোগ্য পিতা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এই যজ্ঞে প্রভুর গৌরব হোক এবং আমাদের বিশ্বমণ্ডলীর মঙ্গল হোক। হে পুণ্য পরম, আমাদের সঙ্গ ভ্রাতার চিরশান্তি কামনায় এই যে খ্রিস্টযজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে চলেছি, তুমি তা সদহে গ্রহণ করো, অনুগ্রহ করো। তিনি যখন জীবনকালে জীবন সিদ্ধির অনুসরণে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি যেন এখন মায়ামোহের বন্ধন ছিন্ন করে তোমার সান্নিধ্যে লাভ করতে পারে, এই প্রার্থনা করি প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। প্রভু তোমাদের সহায় থাকুন, তোমাদের হৃদয় উত্তোলন করো। এসো আমাদের ঈশ্বর প্রভুর ধন্যবাদ করি। হে পূর্ণময়ী পিতা, প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে তোমার প্রতি ধন্যবাদ নিবেদন করা আমাদের পক্ষে সত্যি কল্যাণকর। সেই খ্রিস্টের মধ্যেই আনন্দময় পুনরুত্থানের আশার আলো আমাদের সামনে উদ্দীপিত হয়েছে। ফলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চিন্তায় যারা বিষণ্ণ, আসন্ন অমর জীবনের প্রতিশ্রুতি আমাদের সান্ত্বনা দান করে। হে প্রভু, তোমার বিশ্বাসী ভক্তদের জীবন বিনাশ হয় না, মৃত্যুতে তা রূপান্তরিত হয় মাত্র, এবং এ পার্থিব প্রবাস গৃহ ভঙ্গ হয়ে সর্বদামে এক চিরস্থায়ী নিবাস প্রস্তুত হয় তাদের জন্য। অতএব হে পিতা, অনন্ত জীবনের বাড়িতে আশান্বিত হয়ে আমরা স্বর্গদূত সাধগণের সঙ্গে তোমার মহিমা ঘোষণা করি। সত্যই হে প্রভু, তুমি পবিত্র, সমস্ত পবিত্রতার উৎস। আনুময় করি তোমার আত্মার সিঞ্চরে এই উপহার পবিত্র করো, যেন তো আমাদের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত পরিণত হয়। মৃত্যু যাতনায় শেষায় সমর্পিত হবার ক্ষণে তিনি রুটি হাতে নিলেন এবং ধন্যবাদ স্তুতি জানিয়ে তা বাঁধলেন এবং তার শিষ্যদের দিয়ে বলেন, নাও খাও সকলে, এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য সমর্পিত হবে। তেমনি বান শান্ত ভোজের পরে তিনি পান পাত্রটি ও নিলেন এবং পুনরায় ধন্যবাদ স্তুতি জানিয়ে তার শিষ্যদের দিয়ে বলেন, নাও পান করো সকলে, এ আমার রক্তের পাত্র,
নতুন ও শাশ্বত সন্ধির রক্ত, যা তোমাদের ও অনেকের জন্য পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত হবে। আমার স্মরণার্থে তোমরা এই অনুষ্ঠান করো। এসো আমরা খ্রিস্টের জয়গান করি। হে প্রভু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান স্মরণে রেখে আমরা এই যুগন্দায়ী রুচি এবং মুক্তিপ্রদ পাত্র তোমার কাছে নিবেদন করি। তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে ও তোমার সেবা করতে তুমি আমাদের যোগ্য করতে তুলেছ। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। সবিনয় আমি মিনতি করি খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের সমবায় হয়ে আমরা যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা সম্মিলিত হয়ে এক হতে পারি। হে প্রভু, সমগ্র ভূমণ্ডলে বিস্তৃত তোমার ভক্তমূলীকে স্মরণে রেখো। আমাদের প্রভু ফ্রান্সিস, আমাদের ধর্মপাল পেট্রিক এবং শারদ এবং সমগ্র যাজক সমাজের সাথে তোমার ভক্তমূলীকে প্রেমের পূর্ণতায় গড়ে তোলো। তোমার সেবক ব্রাদার বিজয় রড্রিক্সের কথা স্মরণে রেখো। তাকে তুমি আজ এই সংসার থেকে তোমার কাছে ডেকেছ। বর প্রদান করো, সে যেমন তোমার পুত্রের মৃত্যুর সাদৃশ্য একাকার হয়েছিল, তেমনি তার পুনরুত্থানের সাদৃশ্য একাকার হোক। পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় নীতিত আমাদের ভাই বোনদের এবং তোমার দয়ের আশ্রমিত সকলের কথা স্মরণে রেখো। তোমার মুখমণ্ডলের বিভায় তাদের স্থান দিও। করুণায় করে আমাদের সকলের প্রতিও সদয় হও। জনেশ্বর জনী ধন্য কুমারী মারিয়া, ধন্য সাধু জোসেফ, ধন্য প্রেরিত শিষ্য এবং যুগে যুগে তোমার প্রীতিভাজন সকল সদস্যদের সঙ্গে আমরা অনন্ত জীবনে সহভাগী হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠি এবং তোমার প্রশংসা মহিমা কীর্তন করতে পারি তোমার পুত্র যীশু খ্রিস্টের দ্বারা। তারই দ্বারা, তারই সঙ্গে, তারই মধ্যে পবিত্র আত্মার সংযোগে এই সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বর সমস্ত গৌরব তোমারই, তোমারই সমস্ত মহিমা যুগ যুগ ধরে। এসো দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও ভক্তি করে প্রভুর প্রার্থনা বলি। এ আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার উচিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও হোক। আমাদের দৈনিক অন্ন আমাদেরকে দাও, এবং আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি, তেমনি তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। আর আমাদেরকে প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্তু রক্ষা করো। হে প্রভুময় পিতা, সকল অমঙ্গল হতে আমাদের রক্ষা কর। পৃথিবীতে শান্তি প্রদান কর। পাপ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যেন তোমারই শান্তির পথে চালিত হই। এই ভরসায় আমরা মুক্তিদাতা খ্রিস্টের আগমনের প্রতীক্ষায় আছি। হে প্রভু যীশু খ্রিস্ট, তুমি তোমার শিষ্যদের বলেছ, আমি তোমাদের কাছে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি। মিনতি করি, হে প্রভু, আমাদের পাপের প্রতি দৃষ্টিপাত না করবেন, তোমার মণ্ডলীর বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। তোমার মণ্ডলীকে শান্তি ও একতা দান করো। হে খ্রিস্ট, যুগ যুগ ধরে তুমি বিরাজমান, তুমি প্রভু। প্রভুর শান্তি তোমাদের মধ্যে বিরাজ করো। এসো আমরা পরস্পরকে খ্রিস্টের শান্তি প্রদান করি। ঈশ্বরের বিশ্বাস আমাদের প্রতি
এই দেখো জীবনময় খাদ্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট। ইনি অনন্ত জীবনের উৎস, ধন্যধারা যারা প্রভুর মিলন বোঝে নিমন্ত্রিত। কমিউনিয়নের সময় আপনারা আসবেন এবং আপনারা নিজেরাই নেবেন হাতে। যন্তর মানবে না কোনো বারো অজুহাত, আদ বিজুই সে লোভিবে মহাপ্রেমিকের সাক্ষাৎ। ওর মানবে না কোনো বারো নজুহাত, আদি তুই সে লোভিবে মহাপ্রেমিকের সাক্ষাৎ। রেখে মহাযাত্রা কান্না রেখে মহাযাত্রা পাতরে দেশবা, মহা
এসো প্রার্থনা করি। হে পরম পিতা, তোমার পুত্র যিশু মরণ যাত্রী মানুষের জন্য নিজের দেহ রক্ত পরম পাথেয় রূপে দান করেছেন। আশীর্বাদ করো সে পাথেয় প্রসাদের গুণে আমাদের সঙ্গব্রাতা বিজয় রড্রিক্স যেন মৃত্যু পেরিয়ে তোমার সর্বদামে সেই মিলন উৎসবে যোগদান করতে পারেন। এই প্রার্থনা করি প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। তোমাদের শান্তি হোক। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পরমেশ্বর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। এসো আমরা খ্রিস্টের শান্তি নিয়ে প্রস্থান করি। আপনাদের এখানে বসেন। ব্রাদার সুবল এখন একটু কথা বলবেন, তারপরে আমরা এই মৃতদেহ আশীর্বাদ করব। Respected Nuncio George Kocheri, অন্যান্য পুরোহিত বর্গ, ব্রাদার সিস্টার এবং ব্রাদার বিজয় অর্থাৎ আমাদের পরিবারের সদস্যগণ এবং স্নেহের ফ্রেন্ড, আমি তিনটা বিষয় সহভাগিতা করতে চাই আপনাদের সাথে আজকে। প্রথমত আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ব্রাদার বিজয়ের জন্য অবশ্যই, এবং সেই সাথে যারা ব্রাদার বিজয়কে তার অসুস্থতার সময় অনেক সেবা দিয়েছেন। পিনুস, তুমি দয়া করে এখানে আসো। ব্রাদার যোগেশ, দয়া করে এখানে আসো। আর পলাশ, যদি থাকো তুমি এখানে আসো। পলাশ বাইজিৎ, উনি আমাদের গ্রেগরিয়ান, হয়তো উনি এখন সেই ইফতারের জন্য চলে গেছেন। ব্রাদার যোগেশ এই কমিউনিটি থেকে যে সেবা দিয়েছেন। এই পিনুস 24/7 অর্থাৎ সপ্তাহে 7 দিন 24 ঘন্টা করে সেবা দিয়েছে, তা আমরা কোনোদিন ভুলব না। উনি পিনোস, তুমি ব্রাদার বিজয়কে যে সেবা দিয়েছ সেজন্য আমি আমাদের সেন্ট জোসেফ প্রভিন্সের পক্ষ থেকে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুধু আশা করব সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তোমাকে সেই পুরস্কার দেবে। একই সাথে ব্রাদার যোগেশ, তোমার সেই নিরলস সেবা, ঈশ্বর তাই তোমাকে সেবা করে। অবশ্যই পলাশের কথা একই সাথে স্মরণ করি। পলাশ যে সেবা দিয়েছে, রাত বিরাত, দেশ বিদেশ, সবসময় পলাশ পাশে ছিল। এবং এই তিনজনের ব্যক্তির উপর ব্রাদার বিজয় অনেক নির্ভর করতে পারতেন। একই সাথে আমি ধন্যবাদ দিব এই কমিউনিটি ব্রাদারদের, যারা ব্রাদারকে সত্যিকার সেবা করেছে। ধন্যবাদ দিতে চাই বিশেষভাবে আমাদের ননসিউকে। উনি যে শুধু আজকে এখানে মিশে দিতে আসছেন সেজন্য নয়, বরং উনি ব্রাদার বিজয়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। যখন আমি গত 2 বছর আগে আসলাম এবং আমি সেই ব্রাদার বিজয়ের দায়িত্ব নিলাম, তখন উনি একটা আমাদের সেই ওপেন ইনভিটেশন দিয়েছিলেন যেন আমরা দুইজন তার এখানে গিয়ে লাঞ্চ বা ডিনার করি, অর্থাৎ ওনার একটা ঘনিষ্ঠতার পরিচয়। যখন আমি শুনেছি যে নুনসিও ব্রাদার বিজয়কে দেখতে আসছিলেন তার অসুস্থতার সময়, একটা গর্ব হয়েছিল যে নুনসিও ব্রাদার বিজয়কে দেখতে আসেন। অর্থাৎ ব্রাদার বিজয়ের সেই বন্ধুত্বপূর্ণ তাদের ভিতরে ছিল দুজনের সেই বহির্প্রকাশ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নুনসিও ফর ইউ হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন টু ব্রাদার বিজয় and for the Holy Cross brothers. Thank you also all the priests, our friends. Thank you everybody for your prayerful support and unmitigated encouragement and all the prayer that you did for us. ধন্যবাদ দিতে চাই ব্রাদার বিজয় পরিবারের বিশেষ বদুল্লাহকে, গীতাদিকে,
তারা সবসময় আমাদের পাশে ছিলেন, সমর্থন করেছেন। আমরা কোনোদিন ভুলব না আপনাদের সেই সহযোগিতার কথা। দ্বিতীয় পর্ব 1974 সালে 4 জানুয়ারি ব্রাদার রবি, আমি, ব্রাদার বিকাশ জুনিয়রে প্রথম আসি। তখন আমরা 7 পাস করে ক্লাস 8-এ উঠি। নাগরিক জুনিয়রে এসে দেখি ব্রাদার বিজয়, উনি টেস্ট পাস করে এসএসসির অপেক্ষায় আছেন। আর 18 গ্রাম থেকে আসলেন ব্রাদার বিনয়, সে টেস্ট পাস করে। ব্রাদার বিজয় এতই তীক্ষ্ণ মেধাবী ছিলেন যে উনি ক্লাস 10-এ পড়ে আমাদের এইটা অঙ্ক শিখাতেন। মনসুদা বলেছেন, he was a genius and also I will add he was a brilliant man in all aspects. ওখান থেকে ব্রাদার বিজয়ের সাথে আমাদের যাত্রা। আর আমার সাথে কতগুলো মিলে যায় যে তার কিছু দায়িত্ব আমি পেয়ে গেছি, পেয়ে আসছি। প্রথম যদি বলা হয়, আমাদের কংগ্রেশন লেভেলে উনি ছিলেন ফাইন্যান্সের কমিটি রোমেন, ওনার পরে আমি গেলাম। উনি ছিলেন সে আমাদের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল, তারপর আমি ওখানে গেলাম। উনি প্রভিন্সিয়াল ছিলেন, তারপর আমি আসলাম। উনি বিসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তারপর আমি হলাম। এটা কোনো গর্বের কথা, আমার লজ্জা লাগে, হিউমিলেটেড। কারণ ব্রাদার বিজয় যে তীক্ষ্ণতা ছিল, বুদ্ধি ছিল, আমার সেটা হবে না। কারণ আমি জানি ব্রাদার বিজয়ের আমি যদি একই হাড়ির ভাত খেয়েছি, উনি হলেন একটা হিরের টুকরো আর আমি হলাম কয়লা। হিরো কিন্তু এক জায়গা থেকে আসে, কিন্তু ওনার সে তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধি, তার মেধা, তার আধ্যাত্মিকতা সত্যি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, আমাদের প্রত্যেকটা ব্রাদারকে। তৃতীয় একটু ব্যাখ্যা করে বলি, ব্রাদার বিজয়কে তুলনা করবো একটা লবণের সাথে। আমাদের গত রিফ্লেকশনে বলেছেন লবণ কি। লবণের প্রথম ধর্ম হলো কোনো পচনকে রক্ষা করা, পচা থেকে রক্ষা করা। অবশ্যই লবণের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যে সেই গ্রিক সৈন্যদেরকে বেতনের পরিবর্তে লবণ দিত, আর সল্ট থেকে স্যালারি আসলো। এত মূল্যবান ছিল লবণটা। আর সেই স্যালাইন থেকে আমরা হাজার হাজার বাচ্চাকে বাঁচাই। তো ব্রাদার বিজয় যে সে পচন থেকে রক্ষা করতো, সেটা আমাদের প্রত্যেকটা মেম্বার হলি ক্রস সেন্ট জোসেফ প্রভিন্সে তার ব্যক্তিগত পরামর্শ, উৎসাহ দিয়ে যাতে আমরা নষ্ট না হয়, যেন আমরা বিপথে না যাই, তার সে লবণের এটা ছিল। অর্থাৎ আমাদের সে পিছিয়ে পড়া থেকে বা সে পচন থেকে উনি রক্ষা করতেন। উনি একটা স্বাদ, লবণের একটা স্বাদ আছে। ব্রাদার বিজয় যেখানেই যেতে সে একটা স্বাদ দিতেন এক্সট্রা। লবণ ছাড়া যেমন স্বাদ পাই না, খেতে পারি না। তো ব্রাদার বিজয়ের উপস্থিতি, তার স্পর্শ, তার চিন্তাধারা, তার কথাবার্তা আমার একটা স্বাদ দিত এক্সট্রা, তাই বলতে পারতাম জিনিসটা ঠিক আছে। তৃতীয়, ব্রাদার লবণ যে মিশে যায়, ব্রাদার বিজয় সবসময় মিশে যেতেন। উনি মিশে গিয়ে সে কাজটা করতেন। ব্রাদার বিজয় উনি মিশতে পারতেন সেই স্ট্রিট চিলড্রেনদের সাথে, উনি মিশতে পারতেন বড়লোকদের সাথে, উনি মিশতে পারতেন যে কোনো শ্রেণীর লোকদের সাথে, দেশে হোক বিদেশে হোক। লবণের শেষ একটা গুণ, তাকে দেখা যায় না। আমরা মাংসের টুকরো দেখি, আমরা সবজি দেখতে পাই, কিন্তু লবণকে দেখা যায় না। ব্রাদার বিজয় কোনোদিন দেখা যায় না। এই আমরা বিল্ডিং দেখবো, সেখানে ব্রাদার বিজয় আছে, তাকে দেখবো না। তিনি যেখানে ছিলেন তাকে আমরা দেখতে পাইনি। আর সেই জন্য আমরা বলে থাকি দ্য হিরোস ওয়ার্ক বিহাইন্ড দ্য কার্টেন। সত্যিকার বীরেরা তারা সে পর্দার আড়ালে কাজ করে। ব্রাদার বিজয় তাই করেছে। কংগ্রেগেশনের সিস্টারদেরকে উনি সেই চাপ্টারের সাহায্য করে তার সেই বিহাইন্ড দ্য কার্টুন, বই লেখা, আর্টিকেল লেখা, যে কোনো ব্যাপারে হি ওয়ার্ক বিহাইন্ড দ্য কার্টুন। ব্রাদার বিজয়কে আমরা সত্যি মিস করবো। ব্রাদার বিজয়কে হারিয়ে আমরা সত্যিকারে এখন আমরা অনাথ হয়ে যাব। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস করি, উনি স্বর্গে গিয়ে আমাদের জন্য কৃপাকে নিয়ে আসবেন, আমার সাথে। ব্রাদার বিজয়, I thank you on behalf of the whole membership of the congregation, particularly San Jose province. You are special to us. Thank you very much for your guidance, for your love and care, and for what you have been to us. May God bless you. Thank you.
আমরা সকলে দাঁড়াই। এখন আমরা যে মান্ডলিক প্রার্থনা আছে, এই গায়ে মারা যাওয়ার পরে যে মান্ডলিক প্রার্থনা আমরা সেটা করব এখন, এবং পবিত্র জল সিঞ্চন এবং ধূপারতি আমরা করব। স্বর্গীয় সাধু সাধ্বীগণ, ইহাকে সাহায্য করতে এসো। স্বর্গদূতগণ, ইহাকে অভ্যর্থনা করতে এসো। ইহার আত্মাকে গ্রহণ করো, পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ইহার আত্মাকে নিয়ে চলো। তোমাকে যিনি আহ্বান করে মনোনীত করেছিলেন, সেই মুক্তিদাতা যীশু খ্রিস্ট তোমাকে গ্রহণ করুন। স্বর্গদূতগণ, তোমাকে স্বর্গরাজ্যে উপনীত করুন। সকলে বলি, ইহার আত্মাকে গ্রহণ করো, পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ইহার আত্মাকে নিয়ে চলো। ইহার আত্মাকে গ্রহণ করো, পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ইহার আত্মাকে নিয়ে চলো। প্রভু দয়া করো, খ্রিস্ট দয়া করো, প্রভু দয়া করো। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, প্রভু করো, শাশ্বত জ্যোতি একে উদ্ভাসিত করো। হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শুনো। এসো প্রার্থনা করি। হে সৃষ্টিকর্তা, ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর, তোমার মৃত ভক্তের সকল পাপ ক্ষমা করো। আমাদের প্রার্থনার গুণে সে যেন তার চির আকাঙ্ক্ষিত ক্ষমা লাভ করতে। সেবক বিজয় রড্রিক্সের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি। সে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে, সে ইহ জীবন হারিয়েও তোমার নবজীবন লাভ করবে। ইহ জীবনে সে যে সমস্ত পাপ করেছে, তোমার করুণায় তা ক্ষমা করো। হে প্রভু, তুমি জীবন, তুমি পুনরুত্থান। তুমি যেমন মার্থা ও মেরিকে আমাদের ভাইয়ের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়েছিলে, তেমনি তোমার ভক্ত সেবক ব্রাদার বিজয় রড্রিক্সের মৃত্যুতে যারা শোকার্ত, তাদের সান্ত্বনা দান করো। হে পবিত্র আত্মা, তোমার শক্তিতে খ্রিস্ট প্রভু পুনর্জীবিত হয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি তোমার সেই সঞ্জীবন শক্তির গুণে সকল মৃত ভক্ত একদিন পুনর্জিত হয়ে স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করবে। তার সঙ্গে আমরাও যেন সে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। এই প্রার্থনা করি প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে, আমেন। মারিয়া প্রসাদ করা, প্রভু তোমার সহায়, তুমি নারী কুলে ধন্যা, তোমার বড় ফল যিশু ধন্য। হে প্রণময় মারিয়া, ঈশ্বর জননী, আমরা পাপী, এখন আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করা। মারিয়া প্রসাদ করা, প্রভু তোমার সহায়, তুমি নারী কুলে ধন্যা, তোমার বড় ফল যিশু ধন্য। হে প্রণময় মারিয়া, ঈশ্বর জননী, আমরা পাপী, এখন আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করা। আমেন। মারিয়া না, প্রভু তোমার সহায়, তুমি নারী কুলে ধন্যা, তোমার বড় ফল যিশু ধন্য। হে প্রণময় মারিয়া, ঈশ্বর জননী, আমরা পাপী,
এখন আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করা আমেন। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মারে জয় হোক। আইতে যেমন হয়তো এখন যেমন হতেছে এবং যুগে যুগে সহত হইবে আমেন। যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়, আমাদের প্রতি সদয় যিশুর হও, পরম পবিত্র হৃদয়, সদয় হও, সাধু জোসেফ, আমাদের প্রতি প্রার্থনা করো, নিষ্কলঙ্কা মা মারিয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো, পুত্র পুষ্প সাথী তেরেজা, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো, সাধু আন্দ্রে, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো। আমেন। Hello, hello. So once again, we extend our heartfelt thanks to His Excellency Archbishop George Bushek, Bangladesh, for celebrating the Mass for the repose of departed soul of Brother Bijoy, and of the priest for concelebrating and the faithful for active participation. আমরা এখন ব্রাদার বিজয়ের উপর কিছু স্মৃতিচারণ করব। আমরা সবাই একটা জায়গায় বসি আর আমরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা ব্রাদারকে দেখতে আসব। সবাইকে অনুরোধ করছি ভিড় না করে একটু আমরা ফাঁকা হয়ে দাঁড়াই। আমরা ব্রাদার বিজয়ের সম্বন্ধে কিছু কথা শুনবো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ঘনিষ্ঠতার ব্যক্তিগণ রয়েছেন, তার বিষয়ে সহযোগিতা করবেন। তো তার পূর্বে আমি ব্রাদার সুমনকে অনুরোধ করছি যে ব্রাদার শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। আপনাদের যারা তৃষ্ণার্ত, আপনাদের জন্য পানির ব্যবস্থা আছে, আপনারা একটু কালেক্ট করে নেন। পানির বোতল এবং বিস্কিটের প্যাকেট আছে, আপনারা প্লিজ আমাদের কাছ থেকে একটু গ্রহণ করেন। ডক্টর ব্রাদার হ্যারল্ড বিজয় রড্রিক্স সিএসসি এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। ব্রাদারের জন্ম 7 জুলাই 1958 খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু 23 মে 2020 খ্রিস্টাব্দ। পিতা স্বর্গীয় নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স, হ্যালো 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 মাতা এমিলিয়া রোজারিও, ভাই বোন 4 ভাই 5 বোন। লেখাপড়ার জীবন: এসএসসি 1974 সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় নাগরিক, এসএসসি 1976 নটরডেম কলেজ ঢাকা, বিএসসি 1980 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, বিএড 1984 শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ঢাকা, ধর্মতত্ত্ব প্রশিক্ষণ 1983 ন্যাশনাল মেজর সেমিনারি বনানী ঢাকা, এমএসএ 2005 নটরডেম ইউনিভার্সিটি ইন্ডিয়ানা যুক্তরাষ্ট্র, পিএইচডি 2009 খ্রিস্টাব্দ ইউনিভার্সিটি অব ইনকারনেট ওয়ার্ল্ড টেক্সাস যুক্তরাষ্ট্র,
সন্ন্যাসব্রতী জীবন। পবিত্র ক্রুশ কিশোরালয়ে প্রবেশ 1971 খ্রিস্টাব্দে। নব্বালয়ে প্রবেশ 17 জানুয়ারি 1977 খ্রিস্টাব্দ। প্রথম ব্রতগ্রহণ 20 জানুয়ারি 1978 খ্রিস্টাব্দ। আজীবন সন্ন্যাসব্রত 31 ডিসেম্বর 1984 খ্রিস্টাব্দ। ব্রতীয় জীবনে রজত জয়ন্তী পালন 2003 খ্রিস্টাব্দ। কর্মময় জীবন। সাধু জোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়, নারিন্দা, ঢাকা 1983 থেকে 1984 সাল পর্যন্ত। ভাইস প্রভিন্সিয়াল সাধু জোসেফ সংঘ প্রদেশ, বাংলাদেশ 1974 থেকে 1998 খ্রিস্টাব্দ। অ্যাক্টিং হেডমাস্টার সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল, ঢাকা 1995 খ্রিস্টাব্দ। প্রভিন্সিয়াল সাধু জোসেফ সংঘ প্রদেশ, বাংলাদেশ 1998 থেকে 2003 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মেম্বার কংগ্রেগেশনাল ফাইন্যান্স কমিটি, রোম, ইটালি 1998 থেকে 2004 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রিন্সিপাল সাধু জোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়, নারিন্দা, ঢাকা 2003-2004। চেয়ারম্যান ম্যানেজিং কমিটি সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল, ঢাকা বেশ কয়েক বছর। জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার কংগ্রিগেশন অফ হোলি ক্রস, রোম, ইটালি 2004 থেকে 2010 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রিন্সিপাল সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা 2010 থেকে 2012। প্রভিন্সিয়াল সাধু জোসেফের সংঘ প্রদেশ, বাংলাদেশ 2012 থেকে 2018 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রিন্সিপাল সাধু জোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়, নারিন্দা, ঢাকা 2018 থেকে আজ অবধি। চেয়ারম্যান গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল 2014 থেকে আজ অবধি। বারাক্কার ডিরেক্টর 1994 থেকে 2004। চেয়ারম্যান বারাক্কা 2010 থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত। চেয়ারম্যান আপন 2019 থেকে আজ অবধি পর্যন্ত। প্রেসিডেন্ট বিসিআর বেশ কয়েক বছর। সেক্রেটারি গভর্নিং বডি কারিতাস বাংলাদেশ বেশ কয়েক বছর। সেক্রেটারি বাংলাদেশ ক্যাথলিক শিক্ষা বোর্ড ট্রাস্ট সিবিসিবি বেশ কয়েক বছর। ব্রাদার সুমনকে ধন্যবাদ জানাই ব্রাদার বিজয়ের জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্যে। আমি অনুরোধ করছি সবাইকে একটু বসার জন্যে। আমরা আমাদের পরবর্তীভাবে একটু শুরু করব। শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয় হ্যারল্ড রড্রিক্স সিএসসি আমাদের মাঝে আর নেই। আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। বিগত 9 মাস যাবৎ তিনি অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার বা প্যানক্রিয়াটাইটিস ক্যান্সারে ভুগছিলেন। গত 3 সপ্তাহ পূর্বে যখন তার অবস্থা একটু খারাপ হচ্ছিল, তখন তাকে আসব্রালি হসপিটালে ভর্তি করানো হলো। ক্রমশ তার অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। অবশেষে আজ 23 মে 2020 খ্রিস্টাব্দ সকাল 11:15 তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।
যখন এই কথাগুলো আমি লিখছিলাম আমার হাত খুব ভারী হয়ে আসছিল, আমার চোখে জল আসছিল, আমি কম্পিউটারের স্ক্রিন ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছিলাম না। খুবই কঠিন ছিল বিষয়গুলো লিখতে। তবুও এটাই বাস্তব, এটাই সত্য। তিনি এখন আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আমাদের সবার অন্তরে রয়েছেন অমর হয়ে। আমরা এখানে যারা উপস্থিত রয়েছি আমরা সবাই শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়কে অনেক ভালো চিনি। ওনাকে নিয়ে আমাদের অনেক স্মৃতি আছে, সেই স্মৃতির কথা হয়তো বলে আমরা শেষ করতে পারবো না। তবু আমাদের মধ্যে নির্ধারিত কয়েকজন ব্রাদারের বিষয়ে সহভাগিতা করবেন এবং আমরা সেই সহভাগিতা মনোযোগ দিয়ে শুনব। আমরা জানি ব্রাদার বিজয় অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতায় বলিয়ান একজন সন্ন্যাসপ্রতি ব্রাদার। তিনি ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসক, দূরদর্শী নেতা, চিন্তাশীল লেখক, অনুবাদক, বইপ্রেমী, জ্ঞানের সাধক, গবেষক, উত্তম শিক্ষক, স্পষ্টভাষী, সুবক্তা, সৃজনশীল, অত্যন্ত মেধাবী, কঠোর পরিশ্রমী, সংস্কৃতি মরা, ক্রীড়ানুরাগী এবং বন্ধুবৎসল। আমরা শুনেছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বলেছেন হি ওয়াজ এ জিনিয়াস। তো এই মুহূর্তে আমরা ব্রাদার সম্বন্ধে কিছু কথা শুনবো। আমি শুরুতেই অনুরোধ করব শ্রদ্ধা সিস্টার পলিন গমেজ সিকে সামনে এসে ব্রাদারকে নিয়ে তার কিছু স্মৃতি অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে সহভাগিতা করার জন্য। শ্রদ্ধা সিস্টার পলিন। জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। ধন্য হোক মানব জীবন। ব্রাদার বিজয় এই জগতে আনন্দ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এবং সেই নিমন্ত্রণ পেয়ে ব্রাদার একটা সুন্দর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মা বাবা ভাই বোনের স্নেহ যত্নে দেহ মন আত্মায় বিদ্যা বুদ্ধিতে দিনে দিনে বড় হন। ঈশ্বর ব্রাদারকে আবারও নিমন্ত্রণ করলেন এই হোলি ক্রস ব্রাদার হওয়ার জন্য, আর তিনি সেই ডাকেও সেই নিমন্ত্রণেও সাড়া দিলেন। ব্রাদারের সাথে আমার পরিচয় ৭৬ সাল থেকে। ব্রাদার ছিলেন সেমিনারিয়ান তখন, আমিও ছিলাম প্রার্থী হোলি ক্রসে। আমি একা ছিলাম তখন হোলি ক্রস সিস্টারদের আর ফাদারদের ব্রাদারদের বেশ কিছু প্রার্থী ছিলেন। সেই সুবাদে ব্রাদারের সাথে তখন থেকে আমার পরিচয়, আর সেই পরিচয় থেকে ব্রাদারের সাথে আমরা একসাথে কাজ করেছি। আর ব্রাদার এর কথা যে আজ শুনলাম সেটা নতুন কিছু না। উনি অনেক প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে বলে যে ঈশ্বর কিছু মানুষকে পাঠায় পৃথিবীতে কোনো একটা বিশেষ কাজের জন্য, এবং সেই বিশেষ কাজ তার বাণী প্রচারের জন্য, তাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য। আর ব্রাদার বিজয় সেটা করেছেন সেই ছোট্ট কাল থেকে। ব্রাদার সুবল বলে গেলেন যে যখন উনি ক্লাস 10-এ তখনই উনি পড়াতেন ক্লাস 8-এ, তাহলে উনার এই কাজ শুরু হয়েছে একদম ছোট্ট কাল থেকে, বাচ্চা কাল থেকে শুরু হয়েছে। সবই ঈশ্বরের দান এবং আশীর্বাদ।
আর ব্রাদারকে আমরা যেভাবে দেখি বা আমি যেভাবে দেখেছি, অনেক গুণের কথা ব্রাদারে বলা হয়েছে, কিন্তু যে আরেকটা গুণও যে আছে সেই কথাটা কেউ বলেনি এখন। আর সেটা হচ্ছে ব্রাদার কিন্তু গান গাইতে পারতেন, গান করতে পারতেন। আমরা একই সাথে গান করতাম। তখন আমরা কমিউনিটিতে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার খুব কম ছিলাম। আমি একা বাঙালি, সিস্টার মেরি এন্ট্রিজা তখন আমেরিকা। তো কাজী সিস্টার মার্গারেট শিল সবসময় বলতো, এই যে ব্রাদার বেনিডিক্ট, ব্রাদার বেনি, তারপর বিশপ মোজেস, ব্রাদার বিজয়, ব্রাদার বিনয়, আমরা খুব ক্লোজলি, যেমন ভাই বোনরা পরিবারে বড় হয়, আমরা হোলি ক্রস পরিবারে সেই একইভাবে বড় হয়েছি। আমাদের মধ্যে সেই ছোটবেলা থেকেই যে একটা আন্তরিকতা ছিল, একে অন্যকে আমরা সাপোর্ট করতাম, সাহায্য করতাম, প্রত্যেককে ভালো সময় মন্দ সময় আমরা পাশে থাকতাম। তাহলে এই যে যে ব্রাদার বিজয়ের যে কথা বললাম, যে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন, একটা না দুটো নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। প্রথম পরিবারে জন্মগ্রহণ, তারপর হোলি ক্রস পরিবারে জন্মগ্রহণ, এখন আবার আরেকটা নিমন্ত্রণ পেয়ে ব্রাদার চলে গেলেন পিতার বাটিতে, আর আসল পিতার বাটিতে চলে গেলেন। আর এর মধ্যে যে সময়টুকু ব্রাদার ছিলেন, একজন বলে গেলেন যে 100 বছরের কাজ উনি 62 বছরে করে গেছেন, এবং আমি সেটা সত্যি বিশ্বাস করি। কারণ যত অল্প বয়স থেকে ব্রাদারে যে পরিমাণ কাজ করেছেন, সেটা হয়েছে ওনার দক্ষতা। উনি একজন দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন, এবং শুধু আমি বলবো যে ইন্টালেকচুয়ালি, সাইকোলজিক্যালি, ইমোশনালি ইজ এ ভেরি সাউন্ড পারসন। আর ওনার মধ্যে ছিল ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট। আর ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট মানুষ, যার জন্য তার মধ্যে একটা ব্যালেন্স ছিল। আমি তাকে যেভাবে দেখেছি, যে সেই 76 সাল থেকে 2000 সাল পর্যন্ত আমরা জানি যে ব্রাদার শুধু জমি জমার কাজ নিয়েই শেষ করেন নাই, অনেক জমি জমার কাজ করেছেন, অনেক বিল্ডিং উঠিয়েছেন। বিসিআর 4 তলা বিল্ডিং, অনেক জায়গার বিল্ডিং, অনেক জায়গা অনেক কিছু করেছেন। এবং ব্রাদার জোয়াকিম বলছিলেন যে সেই ছোট থেকে শুরু করে বড়দের সাথে মিশতে পারতেন, এবং ব্রাদার সুবল লবণের সাথে তার উদাহরণ দিলেন। আমি বলতে চাই, ব্রাদারের মধ্যে এমন কিছু ছিল, আমি যেটা বলছি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট, যার জন্য এমন একটা ইভেন টেম্পার পারসন, যার মধ্যে খুব রাগ করতে আমি দেখি নাই। 2-1 যখন একবার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল, এক জায়গায় এমন একটা বাঘ ছিল, ওখানে লেগে গেছে, তখন শুধু বের হয়ে দরজাটা একটু স্ল্যাম করলো, তখন বুঝলাম যে রাগ করেছে। কারণ আমি কখনো জোরে বাই করে রাগ করতে খুব কম, যারা সবসময় থেকেছে দেখেছে। তাহলে হি ওয়াজ ইভেন টেম্পার পারসন, যাকে বলে ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট। আর ব্রাদার যে শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনের, তার সামাজিক জীবনে, তার সঙ্গ জীবনে, এবং তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে জীবনে, সব কিছুর মধ্যেই কিন্তু তাল মিলিয়ে চলতে পারতেন। সবার জন্য তার সময় ছিল। ঈশ্বরের যেন সবার জন্য সময় থাকে। ব্রাদার বিজয়কে যদি কেউ কোনো কাজের কথা বলতো, তার সময় আছে, তার জন্য সে কাজ করে দেবেই। আমি কোনোদিন দেখি না আজ পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায় যে ব্রাদারকে ডেকেছেন, ব্রাদার না করেছেন। তাহলে তার সবার জন্য সময় ছিল। সে একটা বড় মনের মানুষ ছিল, সেজন্য তার মনে সবার জায়গা হতো, এবং সে একজন ভালোবাসার মানুষ। আমার মনে হয় অনেককে, সবাইকে ভালোবাসতেন। আর তার ভালোবাসার জন্য ভালোবেসে মানুষকে ভালো করেছে। ব্রাদারগণ আরো ভালো জানেন, এবং যাদের সঙ্গে উনি কাজ করেছেন, যে ভালোবেসে ভালো করা, সে বকা দিয়ে মানুষকে ভালো করা যায় না, ভালোবেসে মানুষকে ভালো করেছে। এই যে বিল্ডিং তোলা, এই সাধু জোসেফের মতো সব কিছু, কাঠের কাজ, এখানে এসে যত মেশিনারি কাজ, এত কিছু করে
এই সব ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছে, ওদের সবাইকে ওদের জীবন, ওদের পরিবার যেন সুন্দরভাবে চলতে পারে সেই গঠন দিয়েছে। এই বিল্ডিং তুলতে তুলতে সে প্রত্যেকটা মানুষকে বিল্ড করেছে যারা তার সংস্পর্শে এসছে, আর প্রত্যেকটা মানুষই সুন্দরভাবে এই কথা আজও স্বীকার করবে এবং আরও 10-20 বছর পরেও এটা স্বীকার করবে, 100 বছর পরেও এটা স্বীকার করবে যে ব্রাদার প্রত্যেকের উন্নতির জন্য কাজ করেছে। আর সেটা হলো সম্প্রদায়ের দিকে যখন আমরা দেখি, এখানে এসএমআরই সিস্টার এখন নেই, কিন্তু সিআইসি সিস্টার আছেন, বিশেষ করে দেশীয় সম্প্রদায়গুলিতে চ্যাপ্টারের সময় আমাদের যে চ্যাপ্টার হয়, চ্যাপ্টারের প্রতিটা প্রস্তুতি, অনেক প্রস্তুতি লাগে একটা চ্যাপ্টারের জন্য, অনেক রকমের প্রস্তুতি। আর ব্রাদার ওই এসএমআরই সিস্টারদের 2টা চ্যাপ্টার না 2-3টা চ্যাপ্টারে প্রস্তুতির জন্য, এবং চ্যাপ্টারের সময় ব্রাদার ওয়াজ এ ফ্যাসিলিটেটর ফর দ্য চ্যাপ্টার। মানে সিআইসি সিস্টারদেরও 2টা চ্যাপ্টারে 3টা চ্যাপ্টারে যে প্রস্তুতি এবং ফ্যাসিলিটেটর। কাজেই শুধু ব্রাদারদের জন্য না, শুধু হোলি ক্রস সংঘের জন্য না, সবার জন্য, সারা বাংলাদেশের জন্য। বারবার বলছিল যে সারা বাংলাদেশ, শুধু সারা বাংলাদেশের জন্য না, সারা বিশ্বের জন্য। কারণ উনি আমাদের হোলি ক্রস ব্রাদার এবং ফাদারদের যে জেনারেলেট আছে ওখানে উনি ছিলেন, একজন মেম্বার ছিলেন, আমরা শুনেছি আগে। সেখান থেকে উনি সারা বিশ্বে এই হোলি ক্রস সম্প্রদায়কে বিভিন্ন যারা প্রার্থী আছে, যারা প্রসেসে আছে, ফরমেশনে আছে, সবাইকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে। তাহলে দেখা যায় যে ঈশ্বর যখন তাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তার জন্য এই কাজগুলি ঈশ্বর আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছেন। আর সেই কাজগুলি করার জন্য তাকে যথেষ্ট জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা ভাবনা, এবং তার শুধু জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা ভাবনা না, he was also a strong man. He also physically strong. Physically he was very strong, physically, mentally, again psychologically, emotionally. সব দিক দিয়ে he can make it. And there is a means for his life. And he did it. তো কাজী আমি বললে অনেক কথা বলতে পারবো। আমি অনেক ধন্যবাদ দিই সেই 1976 সাল থেকে 44-45 বছর আমি চিনি ব্রাদারকে। একে অনেক রকমের কাজ করেছি একসাথে গান করেছি, একসাথে অনেক কাজ করেছি, একসাথে বসে অনেক প্ল্যান করেছি। সারা বাংলাদেশে যুব সেবা দলের কাজে উনিও গিয়েছেন আমাদের সাথে, আমরা যুব সেবা দলের কাজ করেছি। কাজে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই এই জীবনের জন্য। তাহলে আমি যে প্রথম বলেছিলাম যে জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হোক মানব জীবন। জগতে আনন্দ যজ্ঞে ব্রাদার যে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, উনি সাড়া দিয়েছিলেন, এবং সাড়া দিয়ে উনার যে কাজগুলি করেছেন, উনি মানব জীবনে ধন্য হয়েছেন। ব্রাদার বিজয়, ধন্য হোক তোমার জীবন। থ্যাংক ইউ অল। শ্রদ্ধা সিস্টার পলিনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সুন্দর সহভাগিতার জন্য, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়ের বিভিন্ন গুণ সহভাগিতা করে আমাদেরকে আলোকিত করার জন্যে। সত্যি ব্রাদার বিজয়ের সেই প্রগতিশীল চিন্তা, কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক দিক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে আমাদের গোটা পবিত্র ক্রুশ সংঘ, আমাদের বাংলাদেশ ক্যাথলিক মণ্ডলী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথা আমাদের বিভিন্ন ধর্ম সংঘের যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা সত্যি অতুলনীয়। তো সেটাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই সুন্দর সহভাগিতা করার জন্যে। এই মুহূর্তে আমি অনুরোধ করব শ্রদ্ধেয় এথেলবার্ট নেরুদাকে আমাদের সামনে এসে ব্রাদারের বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্যে। শ্রদ্ধেয় এথেলবার্ট দা, উনি ব্রাদারের বাল্যকালের বন্ধু, খুব কাছের মানুষ, তারা একসঙ্গে অনেক সময় পার করেছেন।
অনুরোধ করছি তাকে সহযোগিতা করার জন্য। থ্যাংক ইউ ব্রাদার। ব্রাদার বিজয় আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আপনারা বুঝতে পারেন যে মানুষটি আমার বন্ধু আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনেক অনেক দিন আগের কথা। আজ বন্ধুকে ছাড়তে হলো। আমি 2 মাস ব্রাদারের সাথে দেখা করতে পারিনি, এই যে আমাদের এই মহামারীর কারণে। তারপরে অনেকবার ইচ্ছা হতো যে তার কাছে আসি, কিন্তু আসতে পারলাম না। এই মহামারী আমাকে রাখলো, কিন্তু তার জন্য আমি দিনে অন্তত 3 বার প্রার্থনা করতাম যেন তার ব্যথাটা না থাকে। এই ছিল আমার ইচ্ছা, যেন তার যেই রোগটা ছিল তা খুব বেদনাদায়ক। তো ব্রাদার বিজয়কে আমি বলি উনি আমার বন্ধু। তো বন্ধু এই কথাটা আসলে আমরা ইংলিশে FRIEND, ফ্রেন্ড। আমি বলি প্রথম শব্দ F, ফাইন, আর রেসপন্সিবল, একজন দায়িত্ববান মানুষ, চমৎকার দায়িত্ববান মানুষ। I, ইন্ডিভিজুয়াল, একজন ব্যক্তি, স্বতন্ত্র একজন মানুষ। E, এমপ্যাথেটিক, যিনি সহমর্মী, যিনি একজনকে বুঝতে পারেন এমন একজন মানুষ। আর শেষে আমরা পাই D, যিনি আমাদের সাথে একাকার হয়ে থাকেন, যিনি ডিজায়ারেবল, মোস্ট ডিজায়ারেবল পার্সন, ঘনিষ্ঠ। আপনি যাকে আকাঙ্ক্ষা করেন, আমি তার সান্নিধ্য অনেক উপভোগ করতাম। তবে আজকে আমি অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। আমি গত 2 দিন আগে আমি আমার ঘরে তালা দিয়ে আমি চলে আসলাম এখানে। ওই ব্রাদার ছিলেন আজগর আলী হসপিটালে, ওখানে আমি গেলাম, ব্রাদারকে দেখলাম। যখন আমি দেখলাম ব্রাদার এমন অবস্থায়, কারণ আমি তাকে অনেক প্রাণবন্ত, অনেক উচ্ছল একজন মানুষ হিসাবে আমার পাশে দেখেছি। অসংখ্য ছবি আমার কাছে, আমার এই ফোনের মধ্যে আছে। তো সেই ছবির সাথে আপনার ব্রাদারের সেই হাসপাতালের ছবি, আমার সেই 2 মাস আগে যখন আমি তার সাথে সেখানে দেখা করি, তার রুমের সামনে, তাকে ঘরে গিয়ে তাকে স্পর্শ করি। এই বীজ, ওনাকে আমি বীজ ডাকতাম, আর উনি আমাকে অ্যাথেল ডাকতেন। আমি অ্যাথেলবার্ট, উনি বিজয়। তো আমরা সংক্ষিপ্ত ডাক দিতাম, এবং এটা খুব আমাদের ঘনিষ্ঠ ডাক ছিল। সে বলল, অ্যাথেল আমি আসি। সে বেরিয়ে আসলো, উনি এসে আমার সাথে বসলো এরকম একটা বেঞ্চে, আমরা পাশাপাশি বসলাম। উনি বললেন যে আমার কোনো কিছু ভালো লাগে না। তারপর আমি বললাম তুমি কি খেতে চাও? তখন আমাকে বলল যে কোনো কিছু খেতে ইচ্ছা হয় না, ওই সিস্টার কল্যাণী আজকে আমার জন্য খাওয়া নিয়ে আসবে। কিন্তু উনি খেতে খুব পছন্দ করতেন, তাইলে খেতেই। কথা দীর্ঘায়িত করব না, আমার অসংখ্য স্মৃতি ওনার সাথে। উনি যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন এই অসুস্থ হওয়ার আগে আমি গেলাম ব্যাংককে, আমার নিজস্ব, আমি প্রত্যেক বছর চেক আপ করাই, এবং আমি ওনাকে বলতাম এই চলো তোমাকে চেক আপ করতে নিয়ে যাই। উনি বলতো না না না, দরকার নাই। আমি বলছি চেক আপ করো, কারণ শরীরের মধ্যে কি আছে তুমি জানো। এই যে আপনারা দেখেন আমি কত বড় মানুষ, কিন্তু বড় মানে স্বাস্থ্য ভালো, এই কথা বলি। কিন্তু আমি আশা করি ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার এখনো এমন কোনো অসুখ আমার মধ্যে ঢুকেনি। আমি এখনো সুস্থ মানুষ হিসেবে আছি, কিন্তু আমার বন্ধু অসুস্থ হয়ে চলে গেল। এখন আমি বলবো যে ব্রাদার বিজয় সম্পর্কে আমি অনেক কিছু বলতে পারি। এটা বললে আপনারা অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে, আপনাদের অনেক ভালো লাগবে কথাগুলো। কিন্তু যখন ব্রাদার অসুস্থ হয়ে গেলেন, তখন আমি বললাম ব্রাদার চলে যাচ্ছে দিল্লিতে, আমি জানতাম তার কি অসুস্থতা। এই প্যানক্রিয়াসের যে ক্যান্সার, এই ক্যান্সারটা হলো পৃথিবীতে রেয়ার ক্যান্সার। আপনাদেরকে বলি, এমন এক রোগ আমার বন্ধুকে ধরলো যেটা কোনো মতেই কিউরেবল না। তাহলে আমি আমার ছেলেকে পাঠালাম মেসেজটা যে ব্রাদার প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার। তখন আমার ছেলে সেই দূর থেকে, আমেরিকা থেকে আমাকে লিখলো যে বাবা এইটার
কোনো কিওর নাই, নো কিওর। তারপরে শুধু পৃথিবীতে 17,000 রোগী আছে প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারে, আর এইটা যখন হয় এবং লাস্ট স্টেজ, ওখানে আপনার চিকিৎসা না করলে 3 মাস, চিকিৎসা করলে 4, 5, 6, বেশি হলে 1 বছর। ব্রাদার বিজয় 1 বছর যেতে পারেননি। তবে যাক, আমি ওনাকে বলছিলাম ব্যাংকক নিয়ে যাব ওনাকে, তো উনি এইটা খুব ওনার ইচ্ছা ছিল ব্যাংকক যাওয়ার জন্য। তাইলে ওই যে আর্চ বিশপ ছিলেন এখানে ইন্ডিয়ান, ওই যে আমাদের এই যে ভাটিকান অ্যাম্বাসেডর, উনি আমাকে একটা চিঠি দিছিলেন ওই যে ব্যাংকক থেকে, ব্যাংকক এম্বাসি থেকে ভিসা নিতে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি এখানে ডিসাইড হলো যে উনি দিল্লি যাবেন। তখন উনি দিল্লি যাবেন, তখন আমাকে বলে যে তুমি তাইলে পরে আসো। আমি খুব তাড়াতাড়ি ভিসা নিয়ে আমি দিল্লি চলে গেলাম। দিল্লি গিয়ে ওনার সাথে আমি 15 দিন ছিলাম, ওনার কষ্টের সহভাগী হলাম। এরকম ভাবে অনেক রাত্রি আমাদের কেটেছে, অনেক জায়গায় গিয়েছি। ওই যে পুকুরে বসি দিতাম, এই শেষবার দেখার সময় আমাকে বললো যাও তুমি ওই যে বসি বাও। আমি বলে যে না বসি বাবু না, আমি চলে যাব। তো এইভাবে অনেক সময় কাটলো। তবে আমি বলি যে উনি তো ব্রাদারের জীবন ওনার, আমারও এক সময় ছিল। আপনারা হয়তো শুনে খুশি হবেন কিনা দুঃখী হবেন আমি জানি না, আমি এক সময় হোলি ক্রস ব্রাদার ছিলাম। তবে ওই যে টানটা আমার কিন্তু এখনো রয়ে গেছে আমার মধ্যে, এই যে তীব্র একটা আকর্ষণ এই কমিউনিটির প্রতি, হোলি ক্রস সিস্টার, ব্রাদার, ফাদার, যা, এইটা কিন্তু আমার মধ্যে রয়ে গেছে। এই যার ফলে আমি ওনার সাথে আমার মিলতো। তবে ওনাকে আমি একটা কথা বললাম যে বীজ দেখো, আমি কিন্তু আমার জীবন শেষ পর্যন্ত দিতে পারলাম না, পথিমধ্যে আমি কিন্তু আরেক দিকে চলে গেলাম। 2 roads diverge in an yellow wood, but sorry, I could not travel both. এটা রবার্ট ফ্রস্ট লিখছিলেন। তাহলে 2টা পথ একসাথে 2 পথে যাওয়া যায় না। তাহলে আমি সরে গেলাম, কিন্তু ব্রাদার বিজয় রয়ে গেলাম। কিন্তু ব্রাদার বিজয়কে বললাম যে সাবধান, এই জীবনের কিন্তু অনেক চার্ম আছে। যদি তুমি এই জীবনে থাকো, আমি পারি নাই, তুমি পারলে, বন্ধু, এই পথ থেকে আর অন্য কোনো দিকে তাকানো যায় না। ইটালিতে একটা নদী আছে, নাম হলো রুবিকন স্টার্ট। রুবিকন স্টার্টে শুধু একদিকে যাওয়া যায়, ফিরে আসতে গেলে মৃত্যু। তাইলে উনি ওনার জীবন, ওনার সেই মর্যাদা নিয়ে উনি চলে গেলেন। ওনাকে আমি স্যালিউট দিই, হ্যাটস অফ টু মাই ফ্রেন্ড। আমি তাকে সম্মান করি, আমি তাকে ভালোবাসি। আর সত্যিকার অর্থে আপনারা বলবেন আপনি এত শক্তভাবে কথা বলছেন। আমার জীবনে আমি অনেক দিন শিক্ষকতা করে গেলাম, শিক্ষকতায় আমার জীবন শেষ, কিন্তু আমি মনে করি আরেকটু আছে, আমার বন্ধুর জীবন শেষ। চলে গেলেন, কিন্তু বন্ধু বন্ধু হয়ে থেকে যায়। বন্ধু কোনোদিন, বন্ধুর কফিন বহন করা খুব কষ্টকর। তা আমি বললাম আমার বন্ধুর কফিন আমার কাঁধে উঠবে। বাবা যেমন জীবিত থাকতে ছেলে যদি মারা যায়, বাবাকে যদি ছেলের কফিন বহন করতে হয়, তাহলে বড় কষ্টকর অবস্থা দেখা যায়। তা আমি বলবো ব্রাদার বিজয় অসাধারণ মানুষ, আমার বন্ধু থেকে না, সে আমার ভাইয়ের থেকেও বড়, আমার ভাইয়ের থেকেও ভাই। এইটা আমি বলি। আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় গেলাম, দেশ বিদেশে, আর এই শেষবার উনি আমাকে একটা অফার দিলেন যে এথেলবার চলো, এবার আমরা আমেরিকাতে একসাথে ঘুরি, আর এবার তোমার ছেলেটার কাছে যাব। আমি অনেকবার তাকে বলছিলাম যে এই চলো মিরোর কাছে যাই, আমার ছেলের নাম মিরো গ্রিনবার্গ। বলে যে যাবো, রাখো, এক সময় আমার তো সময় নেবে কত কাজ। তাইলে এবার সে গেল, তার কথা পূর্ণ করলো, এবং আমরা গেলাম, অনেক ঘুরলাম। এই যে আমার ব্যয় আছে, আমার মেয়ের শ্বশুর জো ডি সিলভা, একজন খুব খ্যাতিমান মানুষ, উনি অনেক মেসেজ আমাকে পাঠালেন। উনি অনেক কথা বললেন যে ব্রাদার বিজয় একজন ইঞ্জিনিয়ার, ব্রাদার বিজয় একজন সম্মানিত লোক, ব্রাদার বিজয় এমন সব এক্সাম্পল রেখে গেছেন যেটা পরবর্তী জেনারেশনের জন্য অনেক বড়। তাহলে একজন ব্রাদার একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, একজন আর্কিটেকচার হতে পারে, আর্কিটেক্ট হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। তো আপনারা অনেকক্ষণ আমার কথা শুনছেন।
আমি বলি যে ব্রাদার বিজয়, none than my family members. তা আমি তার চলে যাওয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে তাকে বিদায় দিবার জন্য আমি এখানে এসে এই ব্রাদারদের হাউসে আমি বলছি আমাকে একটু জায়গা দেন, আমি এখানে থাকবো। আমার বন্ধুকে আমি শেষ বিদায় দিয়ে তাকে ঠিক জায়গা মতো রেখে, কারণ আমার কাছে এটা কিছু না, মৃত্যু সেই অনবরত জীবনে এইটা একটা বাস্তবতা। যদি আপনারা বলেন, এখন ব্রাদার বিজয় সিস্টার পলিন বললেন ৬২ বছরে মরে গেল, আমরা কাছাকাছি বয়সের মানুষ, উনি চলে গেলেন আমার পথ, তারপরে আমার যাত্রা, তো আমরা একই জায়গায় চলে যাব। তবে ওনার জায়গা, উনি একজন রিলিজিয়াস, আমি কিন্তু রিলিজিয়াস না, তাইলে ওনার জায়গা ওনার কাছে। আপনারা দেখলেন সেই আমি ওই দুষ্টামি করছিলাম ওখানে বসে যে আজকে যদি করোনা ভাইরাস না থাকতো তাহলে ওই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক হুজুর মারা গেলে পর মানুষ ছাদের উপর উঠে এই সমস্ত সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ফেলে মানুষ একটা এমন ভাবে জড়ো হয়েছিল যে আজকে এই জায়গায় এই জড়ো হইতো, এই জটলা বাঁধতো। তবে ভাগ্যবালা করোনা ভাইরাস আমাদেরকে আজকে এই অবস্থাতে আনছে। ভালো কি খারাপ আমি জানি না, তবে আপনাদেরকে বলি আপনারা ব্রাদার বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। আমি কিন্তু সারা জীবন যতদিন বাঁচি প্রত্যেক দিন তাকে স্মরণ করব, এটা আপনাদেরকে বললাম। আর এইটা আমার জীবন থেকে কোনোদিন যাবে না, কারণ আমরা পাশে বসি বাইরে যেতাম, তো বলে যে তুমি কেমনে এতক্ষণ বসে থাকো এতবার, তুমি তো নড়ো না। আমি বলেছি আমি বসে থাকি, বলে মাছ না ধরলে, বলে কি মাছ ধরে না এটা, আমি বলি যে মাছ ধরা লাগে প্রত্যেক সময়, এইটা বসতি এটা, এই যে এইভাবে এনজয় করতাম। তবে যাকে এবার বললাম যেটা এবার আমরা অনেক এনজয় করছি, কিন্তু উনি এত সিম্পল মানুষ ছিল। নটরডেম কলেজে আমরা কলম্বো হলে গেলাম, নটরডেম ইউনিভার্সিটি শিকাগো, ওখানে গেলাম পর বিশাল আয়োজন ওখানে। তাহলে ওনাকে নিয়ে 16 নাম্বার একটা রুম, ওনাকে নিয়ে গেলেন যে ব্রাদার দিস ইজ ফর ইউ অ্যান্ড অ্যানাদার ফর অ্যাডেলবার্ট, আমার জন্য একই ক্যাটাগরি রুম। তবে যে রুমটা ব্রাদারকে দেখাইছে ওই রুমটা একটু বিলাসী রুম, ওইটা একটা সুইট। সে বললো যে না অ্যাডেলবার্ট তুমি এই জায়গায় থাকবা। তাহলে এখন দেখেন আপনারা, সে আমাকে কত, আমি বললাম না আমি এই জায়গায় থাকবো না, তুমি থাকো ভাই, এটা আমাদের তো দেখা হবে এই অনবরত। বলে যে না তুমি থাকবে এখানে। ওই রুমে আমি থাকলাম, সে একটা ছোট্ট রুমে চলে গেল। তো আমি বলি যে ওনার স্যাক্রিফাইস অনেক বড়, ওনার ভালোবাসা অনেক বেশি, ভালোবাসলে সমস্ত কিছু ছেড়ে দেওয়া যায় ভালোবাসার জন্য। তো বললাম আজকে আমার অনেক কান্না, আপনাদের সামনে হাউমাউ করে কান্না, আপনাদের দুঃখ বাড়াতে চাই না, আমার দুঃখ আমার কাছে রইল, আপনাদের দুঃখ আপনারা রাখেন, কিন্তু এটা মনে রাখেন যে বন্ধুর চাইতে পৃথিবীতে বড় আর কেউ নাই। তা আমি ব্রাদার জেভিয়ার আমার সামনে বসে আছে, ব্রাদার জেভিয়ারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিই যে ব্রাদার অনেক কষ্ট করছেন। ওই যে পিনোসকে আমি সবসময় ফোন করতাম, পিনোসকে ব্রাদার সুবল ডেকে এখানে পরিচয় করাই দিল, এখন পিনোসের ধন্যবাদ দিল। এই পিনোসের ব্রাদারের প্রতি পিনোসের সেবা জন্য আমি পিনোসের কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। আরেকজন পলাশ, আনবিলিভেবল, সে এখন বললে আমি ওই বলছিলাম আমার ব্যয়কে যে একটা ছেলে পলাশ ব্রাদার বিজয়ের খুব মানে দেখার শোনার ব্যাপারে আমার মনে হয় আমার অনেক বড় হয়ে গেছে কথা ব্রাদার, সরি এই যে কারণ সংক্ষিপ্ত না করলে আপনারা আটকা পড়ে আছেন। তো উনি বললেন যে আসলে মাঝে মাঝে অনেক আছে যারা আমাদের খ্রিস্টান থেকেও বড় খ্রিস্টান। এই পলাশকে আমি ওইভাবে দেখি, পলাশের সেই ব্রাদারের প্রতি ভালোবাসা এবং পরিশ্রম, এই জন্য আমি তাকে সেই সালাম জানাই এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমার ভাইকে, আমার বন্ধুকে সেই যত্ন দেওয়ার জন্য। ব্রাদার জেভিয়ার আরেকজন যিনি অনেকবার, এই ব্রাদার জেভিয়ারকে আমি স্মরণ করি, কারণ ব্রাদার জেভিয়ার অনেক পরিশ্রম করেছেন। ব্রাদার জেভিয়ার এই যে টাকা পয়সা কাঁধে নিয়ে ঢুকছে, কত টাকা লাগবে ব্রাদার জেভিয়ার সব দিছে। হোলি ক্রস কংগ্রেগেশন ডিড ওয়ান্ডারফুল জব। ব্রাদার বিজয়ের প্রতি হোলি ক্রস কংগ্রেগেশন যে পরিমাণ সেই পরিশ্রম, যে পরিমাণ অর্থ, যে পরিমাণ প্রার্থনা, যে পরিমাণ সদিচ্ছা ব্যক্ত করলেন, এটার সীমা নাই। Well, I am very thankful to the congregation of the Brothers of Holy Cross for that. কারণ আমি এইটা দেখলাম, এটার জন্য পরিশেষে
আমি আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ দিই এবং আমি এই আমার বন্ধুর সেই পরিবারবর্গের প্রতি সেই গভীর সহানুভূতি জানাই এবং ওনারা আমাকে চিনেন, অনেক দেখছেন এই বিজয়ের সাথে। তা আমি বিজয় বলি, কারণ এইটা বলেই আমি ডাকি, কারণ সে তো আমার বন্ধু, সে ব্রাদার, ওই শ্রদ্ধা তার মধ্যে আছে। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার কথা শোনার জন্য। আমি সময় বেশি নিলে আমি দুঃখ প্রকাশ করি ব্রাদার। থ্যাংক ইউ। শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয় তার নামের সার্থকতা পেয়েছেন তার কাজের মধ্য দিয়েই। তিনি আমাদের মনের গভীর শ্রদ্ধা, নিরন্তর ভালোবাসা জয় করেই পরপারে চলে গেছেন। আর ব্রাদারের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রদ্ধেয় এথেলবার্ট পিনেরোকে ধন্যবাদ জানাই, খুব দৃঢ় মনোবল নিয়ে তার বন্ধু সম্বন্ধে কিছু সহযোগিতা করে গেছেন। আমি যখন রিপোর্ট লিখছিলাম তখন আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল যে ব্রাদার বিজয়ের গর্ভধারিণী মা, তার কাকিমা, তার পিসিমার কথা, এবং সঙ্গে আরেকজন ব্যক্তির কথাও চিন্তা হচ্ছিল যে তার বড় ভাই এখানে আছে লতুল্লার কথা। আমি ভাবছিলাম তারা কিভাবে এটাকে গ্রহণ করবেন বা কি, সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি এখন অনুরোধ করব শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়ের বড় ভাই শ্রদ্ধেয় অতুল প্যাট্রিক রড্রিগসকে সামনে এসে তার অনুভূতি এবং তার ভাইয়ের কিছু স্মৃতি সহযোগিতা করার জন্যে। ধন্যবাদ ব্রাদার। আজকে আমার ভাই ব্রাদার বিজয়ের আত্মার কল্যাণার্থে যে খ্রিস্টজাগ উৎসর্গ করা হলো, সেখানে উপস্থিত আর্চ বিশপ জর্জ কোচেরি, অন্যান্য ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ, যত রিলিজিয়াস পার্সন আছেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই উপস্থিত থাকার জন্য। এথেলবার্ট এবং ব্রাদার জোয়াকিম তারা অনেক কিছু বলে গেছেন। তারা ব্রাদার বিজয়ের অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তার কর্মক্ষেত্রের অনেক কিছু তারা একসাথে করেছেন, একসাথে তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, দেশে বিদেশে, এথেলবার্ট বলেছেন। আমি আমার পারিবারিক কিছু ঘটনা আমার ভাইয়ের ব্যাপারে, সেটা আমি আপনাদেরকে কিছু শেয়ার করি। ব্রাদার বিজয় ছোটবেলায় সে খুবই অসুস্থ থাকত, সে প্রায়ই অসুস্থ থাকত। এই জন্য অনেকে তাকে লুলা বলে ডাকতো। লুলা মানে সেইভাবে সে বোধহয় হাঁটছেও একটু দেরি করে। নর্মালি একজন 11-12 মাসে হাঁটে, সে বোধহয় আরো পরে হাঁটছে। তারপরে পরিশ্রমের কাজ সে করতে পারতো না। তো সেই ব্রাদার বিজয়ের সেই যখন অসুস্থ থাকে, তখন আমার যে পিসিমা, যার এখন বয়স 97 চলতেছে, উনি এখনো জীবিত আছেন। তা আমার পিসিমা তার জন্য মানত করলেন সাধু আন্তনির কাছে যে সে যেন সুস্থ হয়। তো পিসিমা খুব ছোটখাটো চাকরি করতেন ময়মনসিংহ হলি ফ্যামিলি স্কুলে। তো পিসিমা যে মানত করলেন এটা কিন্তু কোনোদিন আমাদেরকে বলেন নাই। তো সেই ব্রাদার বিজয় সুস্থ হলো, সে গায়ে গতর অনেক বেড়ে উঠলো, এবং এমন একটা সময় যখন আমরা পিসিমা প্রায় অসুস্থ থাকে, তাকে আমরা বাড়িতে নিয়ে আসলাম। তো এক সময় এটা বোধহয়